मेरी कहानी का सरनामा है जी बुलबुल। मैनू चंगी तरह चेता है कि वह सर्दियों की एक चुप चपीती शाम सी। मैं 5वीं जमाते पढ़ना सा ते अब्बा जी मैनू बरांडे च बहा के पढ़ा रहे सन जदों नाल दे घरों एक चीक की आवाज़ आई ते नाल ही वैन जे पैन लग गए। नाल दा घर मेरे अब्बा जी दे यार चौधरी रहमत दा सी। ना साडी उन्हां नाल कोई साकादारी सी ते ना ही वो साडी बरादरी दे, पर कंध सांझी होण भारों मूँह प्यार इन्ना कि जिवें इक्को टब्बर होवे। मेरी अम्मा भी उन्हां वाली गई सी। अब्बा जी कहण लगे, तू पढ़ मैं तकना वा। ये कह के उठे तो दोवां घरां विचकार बनी कंध चों इट कढ़ के मोरी थाणी अम्मा नूं आवाज़ मारी। ये मोरी मेरी अम्मा ते चौधरी रहमत की तीवीं जैनब ने आपसी गल्लां करन करान ते चीज़ां फड़न फड़ान लई रखी सी। आवाज़ सुन के अम्मा जी ने आख्या, जी मैं घरे ही आ रही हाँ। घर आके अम्मा ने अब्बे नूं सैनत मार के पिछले अंदर सद लिया ते हौली हौली उन्होंने कुछ दसन लगी। मैनू पता तो ना लगा कि गल की है, पर इन्नी को समझ आ गई कि खैर नहीं। रात होण तक कुछ सुन गुण लगी कि चौधरी रहमत के घर बच्चा होया है, कुड़ी है कि मुंडा, ये पता ना लग्या। मैं अपनी अम्मा ते बाजी कोलों भी पूछया, पर दोवां ने हूँ हाँ कट छड्डी। पिंड विच किसी के घर बच्चा होना एक आम जी गल सी। चौधरी रहमत दे पहलां भी 4 जाने, 2 कुड़ियां ते 2 मुंडे सन। लोकां दे घरां च धीआं पुत्तर हुंदे रहिंदे सन। धीआं दे होण ते जलेबी ते पुत्तरां दे होण ते लड्डू भी वंडे जांदे सन। पर हुण की होया? कोई ये भी गल दस्सण लई राजी नहीं, कुड़ी होई है कि मुंडा। अगला दिन चढ़िया, मैं स्कूले टुर गया, पर सारा वेला इसे ध्याने रहा कि किनू पूछा मामला की है, क्योंकि वो चीख मेरे दिमाग च घूम रही सी ते कुड़ी मुंडे दा नां दसना गल समझो बाहर ही सी। ठीक है, मैं हुण किसी कोलों नहीं पूछना, आपूं ताए रहमत वल जाके तक लांगा, मैं भी सोच लिया। स्कूलों मुड़ के बस्ता रखिया ते कुछ खाते पीते बिना ही ताए रहमत वल टुर गया। उत्थे मर्ग जे घर जे चुप सी। ताया तो उंज भी बहुता वेला घर नहीं वेली विच ही रहिंदा सी। ताए दी माँ बेबे जी बरांडे च नमाज की चौंकी ते नमाज पढ़ रहे सन। सामने अंदर दा बूहा अध पचद्दा खुला सी। मैं अगे हो के अंदर झाती पाई। मंजी ते ताई जैनब अखां मीट ते सिर सुट के लम्मी पई सी ते नाल ही कपड़े च लिपटिया बच्चा अपनियां निक्कियां निक्कियां लत्तां हिला रहा सी। मैं अगे वधिया, मेरा मोढा बूहे नूं वजन नाल खड़का जिहा होया। ताई ने अखां खोल के मैनूं तक्या। मैं सलाम किया। उन्हें सिर हिला के जवाब दिता, ताई जी मैं बच्चा वेखण आया, कुड़ी है कि मुंडा? मैं छेती छेती आख्या। मेरी गल सुन के ताई मूँहों कुछ ना बोली, पर 2 मोटे अथरू ताई दियां अखां चों रिड़ के गल्लां ते आ गए। फिर एक अथरू बच्चे दे मूँह ते डिग गया। उस चुरचरी लई ते रोण लग गया। ਉਹਦੇ ਰੋਣ ਪਣੋਂ मेरा ध्यान भी ताए वालों ਉਹਦੇ ਵੱਲ हो गया। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚਾ बहुत सोहना लगा। रंग चिट्टा सी ते गल्लां बाजी की गुड्डी वांगू लाल। कुड़ी है, मैं सोचा। ताई जी ਇਹਦਾ ਨਾਂ की रखिया है? मैं पूछया। अजे कुछ नहीं रखिया पुत, तू स्कूलों आके वर्दी भी नहीं लाई? जा मेरा पुत जाके वर्दी ला तो रोटी खा। ताई आख्या। चंगा ताई जी, ये कह के मैं मुड़ आया। चौधरी रहमत के घरों निकलिया तो गली च चाचे अमानत का मुंडा तारक मेरा जमाती जाता नजर नहीं आया। चाचा अमानत चाचियों बाबियों ताए रहमत का रिश्तेदार सी, पर जीवी दे रौले पर दोवां दा आपसी कोई कूंड सैंड नहीं सी। अज स्कूले नहीं सा आया? तारक नूं वेख के मैं पूछया। बस यार कल दा बुखार चढ़िया सी, हुण हकीम साहब वाल दवाई लैण जा रहे हैं। तू सुना, ताए दा खुसरा वेख के आ रहे हैं? तारक मैनूं आख्या। की मतलब? मैं पूछया। वो अज वड्डे वेले रजिया दाई साडे घर आई सी। उस दस्सिया है कि ताए रहमत वाल जिहड़ा बच्चा होया है वो अद्धी कुड़ी है ते अद्धा मुंडा, मतलब है भाई खुसरा है। मैं तारक की गल का कोई जवाब तो ना दिता। मैं तारक की गल का कोई जवाब तो ना दिता ते पर उसकी गल सुन के मेरिया अखां सामने हाजी जाना खुसरे की शक्ल गुम गई। कुछ साल पहला तक सारे उन्होंने खुसरा आखते सन, पर जदों का वह हज कर आया सी लोग उन्होंने सामने हाजी ते मगरों हाजी जाना या हाजी खुसरा कहन लग गए।
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਹਾਜੀ ਜਾਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੁਸਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਜੇ ਚਿਮਟੇ ਤੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੇ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੇਲਾਂ ਫੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕੜੀਆਂ ਵੀ ਸਹਿਣੀਆਂ। ਜਾਨਾ ਖੁਸਰਾ ਨੱਚਦਾ ਤੇ ਘੱਟ ਸੀ, ਬਸ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਲਾਂ ਫੜਦਾ ਤੇ ਸਿਗਟਾਂ ਪੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਰੰਗ ਉਹਦਾ ਕਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਾਊਡਰ ਸੁਰਖੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਮਕਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ, ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲ, ਲੰਮ ਢੀਂਗ ਦਾ ਲੰਮ ਢੀਂਗ। ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਵਾਜੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਪਾਨ ਰੰਗੇ ਦੰਦਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬਾਜੀ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਵਾਂਗ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਖੁਸਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਘਰ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਘਰ ਵੜਿਆ ਤੇ ਬਾਜੀ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਹੋਣ ਪਾਰੋਂ ਮੇਰੇ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ। ਅੰਮਾ ਵੀ ਆਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜੀ ਦੇ ਲਾਡਾਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਮੈਂ ਦੌੜਾ ਦੌੜਾ ਬਾਜੀ ਵੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਤਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਸਤਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪੜਨ ਪੈ। ਮੈਂ ਝਾੜ ਖਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਮਾ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਗਦੋਂ ਹੀ ਕੇਰਨੇ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੁੰਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸਕੂਲੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤਾਹਿਰ ਅਹਿਮਦ ਵੱਲ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠਾਕਿਆ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਮਨਮੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖੁੱਭ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਬੁਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਖਿਚੜੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਰ ਦਿਹਾੜੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਕੂਲੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਨੱਸ ਕੇ ਤਾਹਿਰ ਰਹਿਮਤ ਵੱਲ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਬੁਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਤਾਹਿਰ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੁਲਬੁਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੋ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਬੁਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਬੁਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠਾਕਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਬੁਲਬੁਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮਿੱਠੂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਕੂਲੋਂ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਤਾਏ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਏ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਜੀ ਜਾਨਾ ਖੁਸਰਾ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਵਾਜੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਤੇ ਚਿਮਟੇ ਵਾਲੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਜਿਹਾ ਖੁਸਰਾ ਜ਼ਰਾ ਪਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਗਟਾਂ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਏ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਤਾਏ ਦੇ 4-5 ਕਾਮੇ ਖਲੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਾਜੀ ਜਾਨੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਹਾਜੀ ਜਾਨਾ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਤੇ ਅੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋਰੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੋਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਮੁਨੀਰਾ ਪੜ ਗਿਆ। ਹਾਜੀ ਇਹ ਫੜ ਵਧਾਈ, ਬੱਚਾ ਤੇ ਚੁਧਰਾਣੀ ਹੋਰੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ, ਮੋੜ ਆਵਣਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੁਨੀਰੇ ਨੇ ਲਾਲ ਨੋਟ ਹਾਜੀ ਵੱਲ ਕੀਤਾ। ਮੁਨੀਰੇ, ਚੌਧਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਕਹੀਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਹਾਜੀ ਨੇ ਲਾਲ ਨੋਟ ਫੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਵਾਜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੁਰ ਪਏ। ਮੈਂ ਘਰ ਵੜਿਆ ਤੇ ਤਾਈ ਜ਼ੈਨਬ ਅੰਮਾ ਨਾਲ ਕੰਧ ਦੀ ਮੋਰੀ 'ਚੋਂ ਗਲੀ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਾ। ਵੇਲਾ ਲੰਘਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬੁਲਬੁਲ ਦੀ ਖੇਡ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਟੁਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਬੁਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਖਿਚੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਾਤੀ। ਬੁਲਬੁਲ ਉਮਰੋਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਜ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਈ ਵੀ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣਾ, ਤਾਈ ਨੇ ਬੁਲਬੁਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਗਾਹ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਖੁਸਰਿਆਂ ਆਉਣਾ, ਮੁਨੀਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ। ਹਾਜੀ ਜਾਨੇ ਨੇ ਮੁਨੀਰੇ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੁਲਬੁਲ 15 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤਾਈ ਦਮ ਦਰੂਦ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 15 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਈ ਨੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਆਹ ਆਇਆ ਕਿ ਤਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇੰਜ ਵੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪਰੋਂ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੁਲਬੁਲ ਨੂੰ ਨਸਾਰ ਕਾਮਾ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ।
ਤਾਈ ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦੋਂ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਖਬਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਾਈ ਘਾਬਰ ਕੇ ਘਰ ਮੋੜ ਆਈ ਤੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਗਸ਼ ਤੇ ਗਸ਼ ਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ, ਨਾ ਖਾਵੇ ਨਾ ਪੀਵੇ। ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਰਾਤ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੱਢੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਜਰੇ ਤਾਈ ਨੇ ਦਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸਾਂ। ਮਨੀਰੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁਲਬੁਲ ਨਸਾਰ ਕਾਮੇ ਨਾਲ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਸਲਾਮ ਲਈ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੁੜੇਗਾ। ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੁਲਬੁਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਤਲਾਹ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਈਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਸੁੱਝੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਐਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸਾਰ ਕਾਮਾ ਬੁਲਬੁਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਅੱਪੜ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਮਨੀਰੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ, ਬੁਲਬੁਲ ਮਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਰੋ ਕੇ ਕੱਢੀ ਸੂ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਹੀ ਮੋੜ ਲਿਆਇਆ ਵਾਂ। ਚੌਧਰੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਲੈ ਦਈ। ਘਰ ਵੜਦੀ ਬੁਲਬੁਲ ਨੇ ਚੀਖ ਮਾਰੀ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗਾ। ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਵਹਿਣ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਪੜ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਈ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਹਿਣ ਪਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੇਖੇ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰਾਇਆ। ਬੁਲਬੁਲ ਵਹਿਣ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਘੜੀ 'ਚ ਦਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਫਨ ਦਫਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਤ ਦੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਬੁਲਬੁਲ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਤਾਏ ਰਹਿਮਤ ਕੋਲ ਅਫਸੋਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਉੱਥੇ ਹਾਜੀ ਜਾਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4-5 ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਹਾਜੀ ਜਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਉਡੀਕ ਕੇ ਹਾਜੀ ਜਾਨ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਚੌਧਰੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਲੈ। ਤਾਏ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ। ਤਾਏ ਨੇ ਅੱਬੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਉਸ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਤਾਇਆ ਸਭ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਜੀ ਜਾਨੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਾਓ ਹਾਜੀ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਜੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਰੱਬ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ।